हाय मु स्वाति मो यूट्यूब चैनल स्वाति रोषेई ब्लॉग को आपको स्वागत करछि। आज मोर ये ब्लॉग की आपको बहुत पसंद आसो आसतु मो साथ मोर ये भिडियोटी को देखते। यहाँ किसी आम रेसिपी बना होनी यहाँ आम ब्लॉग प्रस्तुत कर देखिए मो साथ बनी रही जापर लास्ट में आमर कौन होबे मु आसती मार्केट आमर नॉनभेज बारी तो तेणु नॉनभेज नापी आसचु साथ आमर माछ आगे नहीं गलु तापर आमर सेपटे गलु चिकेन आने एक्चुअली आमर हूँ कौन ना गोटे प्रकार आमर भोजी होती आमर चिकेन आमर जाइचु माछ आने मटन तो मु बेंगलोर रहिला पाखर केबे आनिनी मते कहीं टिके भल लागिलानी तेणु आमर प्राय चिकेन नहीं आसु मार्केट गलु सेठी बतक भी थिला बतक तो आनियार नाही कुकुड़ा नहीं कि धरिकी आसिलु घर तापर आमर प्रिपेयर हबु सब माने रेडी करके रखीदेबू देले कौन हुए मत टे सुविधा हुए। आगर मु कही बोधे कौ ब्लॉग रे आपण मन अच्छी कि नहीं पियाज काटिले कौन हुए ना मो आखिरु पानी बाहर आदि मु भी पियाज काटिबी ता साथरे माने आख पाखरे जो माने थिए तांको आखिरु भी सब पानी बाहर पुओ आखिरु भी पानी बाहर किंतु पुओ जतले पियाज काटे तार तो बाहर नहीं मो आखिरु भी पानी बाहर नहीं सेठू आमर कथा होइतिला जेतले अधिक पियाज हबो पुओ काटो पुओ एक्चुअली सब कहे मामा मत देदेव मु बसिकिना पियाज काटिदेवी किंतु आगु तो पढ़ापढ़ी थी एवं तो चाकरी रे पूरा माने वर्कलोड जमी पड़ जाऊँगी तेणु ताको टाइम होनी कि जो दिन आमर अधिक पियाज नॉनभेज हुए चिकेन फिकेन हेले आ मसला माने दरकार हम कषाकुषी से समय किंतु पियाज तो सेपटे कटा होगला साथ अन्य जो सामग्री आमर रेडी करके रखार अच्छी परिवा काटिकी रेडी करके रखीदे रोषे करने सुविधा हे कौन कौन आइटम बना हे पुअर मोर एमती कथा हो पु कहले नाई मामा तुम्हें बेसी किसी आइटम बनइब ना अल्प टिके बनइले हम किंतु मोर तो गोटे रही अभ्यास प्रकृति जे सिमिति अल्प टिके तो किसी करें एक्चुअली हुए कौन आइडिया रहिले भी माने एमती तैयारी करू करू अधिक हो जाए तेणु आमर किसी टिफिन बनइबू टिफिन रे सब बनाबुनी भी माने रेडी करदेली आग केकटा मु बसईदेली केक हूँ कौन टे टाइम लगे तापर ये तो ओभेन नहीं एमती चुली रे मु केकटा बनाऊँगी ये आमर गैस रे बसुची तेणु केक आगर से पड़े बसा हो गला तापर आमर अलग सब तरकारी फरकारी सब एमती गोटे पर गोटे स्टेप बाय स्टेप मु बनइबी माने आपण माने जदि देखिबे भल से ताले किछि जिनसर रेसिपी भी जानि परिबे तेणु आमर कौन कली आग फूलकोबी आलू झोल बनईदेली कषा आमर करी तेणु कौन कली से मसला आमर बनइली मसला मु कौन करे ना टिके अधिक करनी देले से मसला टिके बाहर करने बाकी जो आमर किछि जदि आमर सिमती रोषेई हबार थी परिया पत्र पकाई देले एई जो मसलाटा से देदेले आमर टाइम भी बंचिबो आउ अल्प समय रे मध्य हो जिवो इमिति मु सब टेक्निक रे करे हुए तो किसी कहती जे नहीं सिमती कले मसला अधिक कषिब पुणी नब पुणी आउ थे कौन दब देह खराब हो कि कौन हो किंतु ये जो भोजी भात आउ अलग एमती टाइम सेट करने पड़ो तापर एकुटिया मु आपण मैंने तो सब जानी तापर आमर ये कलु कौन ना छतु भजा कर एक्चुअली प्लानिंग होता कौन पुओ तार छतु आ पनीर आनी कहले मामा गोटे मिक्स भेज बनईदेव आउ कहीं साधा भी खाइबार अच्छी मुझे देखिली मुझे कहली छतु जी अच्छी आमर छतु भी भजा करदेबू पियाज तो माने मिल जाऊँ सस्ता टिके रही ता साथी आमर कौन हो पनीर अलग करदेबू पनीर आमर एमती टिके परिया पकईकी मिक्स करदेबू तापर से पियाज पकईदेवी अल्प अल्प हो साधा को साधा ता साथी कौन हो जो मैंने नॉनभेज खाइबे से माने भी खाईपारे तापर मु एक्चुअली पुओ को पचारि बोली से दिन जो पिज्जार जो मसलाटा बनई तो केमती लगुला ना मामा भल लगुला कहली सिमिति एक्जाक्ट मु पनीरटा बनईदेवी चलो तो ना हाँ हम मोर सेमती किसी ना जो माप जुख एपट सेपट मुझे एमती अनुमान रे मु सब बनाए आ बनइला बेले भी कौन हुए ना आमर सेमती अभ्यास नहीं जे टेस्ट करियार अच्छी चाखियार अच्छी केमती कौन मुझे आज पर्यंत करें तेणु एमती हाथ में जहाँ भल हबार थी भल हम खराब हबार थी खराब हम सेपटे आमर पनीर भी माने बना ही सारानी तापर मुझे कौन कली ना आंब आमर टमाटो दे गोटे खट्टा बनईदेली खट्टा भी करार नाला पुओ मना कला नाई मामा कहीं खट्टा फटा कर मु कौन करी ना आमर आंब आनी माछ मुंड आंब खट्टा आमर बना ही से सर्ट भिडियो भी छाड़ी देखिए तेणु आउ टे जो आंब रहा मुझे खट्टा अल्प टिके दीटा टमाटो काटिले टिके खट्टा हो आमर गोटे सिस्टम थाए एक्चुअली कौन हुए ना बालेश्वरींकर टिके खाइबार भी शैली अलग आमिति से खाती लोक को भी सिमिति पूरा हृदय माने भल भाव में परसती मन में थाए जे जन को डाकिचु माने
भलसे खाइबा देवु ସେଇଟା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଖାଇବା ପରସିବାରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚାର୍ମ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମର ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁ ଏବେ ଆମର ଗାଁକୁ ଭୋଗରାଇ, ସେଠୁ ବଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ଏଠି ତ ମୁଁ ବଡ଼ି ପକେଇ ନାହିଁ, ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ସମୟ ହେଲେ ଆମର ବଡ଼ି ପକା ହେବ। ତାପରେ ଆମର ଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ପାଖାପାଖି ବନା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଡାଲି କରିଦେଇଥିଲି, ଡାଲି ସେପଟେ ରହିଛି। ତାପରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ତ ମୁଁ ଆଇଟମ୍ ଦେଖେଇ ପାରୁନି, ଭାତ ବି ମାନେ ବନା ସରିଲାଣି, ଅଲରେଡ଼ି କରା ସରିଲାଣି। ଏବେ ଆମର ନନ୍ଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍କୁ ଆସିଲୁ। ମାଛ ଆଗ ଭାଜି ନେଲୁ, ତାପରେ ଆମର ଚିକେନ୍ ମୁଁ ବସେଇ ଦେଉଛି। ଚିକେନ୍ଟା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମସଲା ଫସଲା ଏମିତି କଷି ନେଇଥିଲି। ସବୁ ପ୍ରକାର କ'ଣ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ତ ମୁଁ ଏତେ ବନେଇ ପାରୁନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। କେତେ ପ୍ରକାର ଆମର ଆଇଟମ୍ ବନା ହେଉଥିଲା, ମନକୁ ଟିକେ ଆସିଲା ଯେ ବନେଇଦେବି ଭିଡ଼ିଓ। ସେଇ ସକାଶେ ଆମର ଚିକେନ୍ ବି ଏପଟେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଆମର ଜଳଖିଆର ଆଇଟମ୍ ବନାଯିବ। ପୁଅ ତ ମନା କରିଥିଲା, ଫିର୍ ବି ମୋର ତ ମନ ମାନିବନି, କହିଲେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବନେଇଦେବି। ଜଳଖିଆର ଆଇଟମ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ବନା ହେବ ନା ଆମର ବ୍ରେଡ଼୍ ଚପ୍ ବନା ହେଲା। ତା ସାଥିରେ ଆମର ମକାରେ ପକୁଡ଼ି ବନାଯିବ, ବରା ଛୋଟ ଛୋଟ ବରା ବନେଇବି। ଆଉ ଆମର କେକ୍ ତ ମୁଁ ବସେଇ ଦେଇଛି। ଆହୁରି ବି ଅଧିକ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ପୁଅ ବି ମନା କଲା। ମୁଁ ବି ଦେଖିଲି ନାହିଁ, ମାନେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଆମର ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନରେ ଆସିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଲଗାତାର ପାଖାପାଖି ମାନେ ବହୁତ ଆଇଟମ୍ ହେଇଗଲା, ଖିଆପିଆ ଠିକ୍ସେ ହେଇପାରିଲାନି, ଟାଇମ୍ ବି ତାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଟିଲାନି। ତେଣୁ ମୁଁ ମନା କଲି, ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଅ ବି କହୁଛି, ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମର ସେମିତି ବନେଇଦେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଆଜି ଅକେଜନ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଫଙ୍କସନ୍ ରହିଛି। ସେମିତି କିଛି ତ ବଡ଼ ଧରଣର ଫଙ୍କସନ୍ ନାହିଁ। ପୁଅର ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଟ୍ରେନିଂ ସରିଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ତା'ର ଚାକିରି ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତା'ର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ITR ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଆସିକି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିଲେ ଆଉ ଆଦର୍ଶ ଆଉ ତୋ ଘରକୁ ଡାକୁନୁ, ଆଣ୍ଟି ତ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ତୋର ତ ଏବେ ଚାକିରି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଯିବୁ, ଆମେ ଟିକେ ଖାଇବୁ, ଘର ଖାଇବା ଖାଇବୁ, ସେମାନେ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁଅ ମୋତେ କହିଲା, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭେଜ୍ ନନ୍ଭେଜ୍ ଟିକେ ହେଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ମୋତେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଥିଲା, କାହିଁକି ଜନ୍ମଦିନରେ ବି ସେମିତିକା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଭେଜ୍ ନନ୍ଭେଜ୍, ଭେଜ୍ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କରିଦେଉଛି, ନନ୍ଭେଜ୍ ଆସିଲେ କରିଦେବି। ମୋତେ କ'ଣ ହେଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଛୁଆଁଛୁଇଁ ଏତେ ନ ମାନିଲେ ବି ଟିକେ ମାନେ, ଛୋଟ ଘର, ଜାଗା ସେମିତି ନାହିଁ ସର୍ଟେଜ୍, ତେଣୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଡାକେ, ଆମର ତ ଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ବନା ହେବ ଅଲରେଡ଼ି। ଆଉ ସେଇଟା ନନ୍ଭେଜ୍ଟା ଅଲଗା ଟିକେ କରିଦେବି। ନନ୍ଭେଜ୍ରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଆଇଟମ୍ ଧର କରିପାରିଥାନ୍ତି ଭାବୁଥିଲି, ମାଛରେ ଏକା। ପୁଅ ବି ମନା କଲା, ନାଇଁ ପିଲାମାନେ ସେମିତି ମାଛ ଖାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ନା, ତେଣୁ ଖାଇବାର ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଇବାର ତାଙ୍କର ପୁରା ମୁଡ୍ ଅଛି, ଖାଇବେ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ତ ଏମିତି ବନା ହେଲା, ହଠାତ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇଗଲା। ପୁଅ କହିଲା, ମାମା ତୁମେ କରିପାରିବ ତ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେବି, ମୋର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତଥାପି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଗରୁ ଯେମିତି ମୋତେ କାମର ସ୍ପିଡ୍ ମୋର ଧରୁଥାଏ, ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି କାମ ଟିକେ ଧିମେଇ ଯାଇଛି। ମାନେ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଯେମିତି ସେଟ୍ କରିଥାଏ ମାଇଣ୍ଡରେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାମ କରେ, ଅଲରେଡ଼ି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ କାମ ଦେଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ସହଜ ହୁଏ, ଭଲସେ ଆରାମସେ କରିହୁଏ। ଆଉ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ବି ଲାଗେନି, ରାଗ ବି ଲାଗିବନି, ଭଲସେ ଆମେ ବନେଇବୁ। ତେଣୁ ମୋର ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ମୁଁ କାମ କରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି, ବୟସ ହେଲାଣି, ଥକା ହେଇଯାଉଛି, ଏମିତି ପାରୁନି, ତେଣୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି। ଫିର୍ ବି ଏଥର କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକିନା ଜନ୍ମଦିନରେ ମୋର କାମ ଟିକେ ସରିନଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଥର ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ପରେ ମୋର କାମ ଅଲରେଡ଼ି ଠିକ୍ ହେବ। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ, ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନରେ 15 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ଏବେ ଆମର ସେମାନେ 4 ଜଣ, ଆମେ 2 ଜଣ, 6 ଜଣ ହେବୁ। ତେଣୁ ବେଶୀ କିଛି ମାନେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପଙ୍କର କରିଦେବି। ଏମିତି 5-6 ଜଣଙ୍କର ମୁଁ ଆଇଟମ୍ ଏମିତି ବନେଇଦେବି, ଆରାମସେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇଯିବ। ତା ସକାଶେ ଆମର ସେପଟେ ତ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଲଞ୍ଚର ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଥିଲି। ପୁଅ ମୋତେ କହିଲେ, ନାଇଁ ମାମା ତୁମେ ଆଗେ ଭାତ ଖାଇବାର ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦିଅ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଯଦି ମନା କରିବେ, ନାଇଁ ଆମେ ଜଳଖିଆ କରିବୁନି, ଆଉ ଖାଇଦେବୁ, ଆଉ ତେଣୁ ତୁମେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବ। ଆଉ ହୁଏ କ'ଣ ନା ଆମର ଜଳଖିଆ ଆଇଟମ୍ଟା ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରୁଛୁ, ଗରମ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋର କାମ ସରିଗଲା, ମୁଁ ପୁଅକୁ ପଚାରିଲି, କ'ଣ ରେ ମୋର ତ କାମ ସରିଲାନି, ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଆସିଲେ? ନା ହଁ ଆସିଗଲାଣି, ଗରିମା ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଡ୍ରିଙ୍କରେ କିଛି ବନେଇବାର ଥିଲା। ପୁଅ ସେଇଠୁ କହିଲା, ନାଇଁ ମାମା କିଛି ବନାଉନି, ଆଉ ଘୋଳ ଦହିଟା ସେଦିନ ଅଫିସରେ ସେମାନେ ପିଇଥିଲେ, ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଘୋଳ ଦହିଟା ମଗେଇଦେବି, ତୁମେ କାହିଁକି ବନେଇବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବି କହିଲି ଯେ ଘୋଳ ଦହି ମୁଁ ଘରେ ବନେଇଦେବି, ସେ ମନା କଲା, ନାଇଁ ସେମାନେ ମୁଁ ଆଣିଦେବି, ସେ ପାଉଚରେ ସେମିତି ପିଇବେ, ଆଉ ଗ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ତୁମକୁ ଏତେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିକି ବୁଝେ କେତେ ବାଟ କ'ଣ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା ହଁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଅ ବି ଖାଇନଥିଲା, ସକାଳେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସ୍ଲାଇଟ୍ ଖାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆମର ଗରିମା ଆଉ ପୁଅକୁ ଦେଇଦେଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ତୁମର ନହେଲେ ବସି ଖାଅ। ଆହୁରି ବି ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ବନେଇ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯାହା ଯେମିତି ସବୁ ବନେଇଲି। ତାପରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲି, ସେପଟେ ପୁଅର ଗରିମା ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ବସିଛି, କାମ ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ଗପସପ ହେଉଛୁ, କଥା ହେଉଛୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଲାଗେ
ଯେ ଆମର ମାନେ ଆଗତୁରା କାମ ସାରିଦେଲୁ ରଖିଦେଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଗେଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି ଯଦି ଆମର କାମ ସରିନଥାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବି ଦେଇ ହୁଏନି, ବସିକି ଦୁଇପଦ କଥା ବି ହେଇ ହୁଏନି। ପୁଅ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲା ମୋତେ, କାହିଁକି ନା କହିଲା ମାମା ତୁମକୁ ଏଥର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ନା ଆମର ଯେଉଁ 3 ଜଣ ପୁଅ ପିଲା ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର, ସେମାନେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହେବେ। ମାନେ ସେମିତି ତ କିଛି ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆ କଥା ହିନ୍ଦୀ କଥା ଏମିତି ଚଳିଯାଉଛି, ଟିକେ ହିନ୍ଦୀ କହିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି, ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି। ସେପଟେ ସେମାନେ ଖାଉଥିଲେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପୁଅ ମୋତେ କହିଲା ମାମା ଆଉ ସେମାନେ ଆସିଗଲେଣି, ତଳେ ପହଞ୍ଚିକି ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କହିଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଆସନ୍ତୁ, ଆମର ତ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ବସିଲେ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୋଳ ଦହି ଦେଲି। ମୁଁ ବି ପିଇ ନଥାନ୍ତି, ତାପରେ ଦେଖିଲି ଘୋଳ ଦହିଟା ଅଛି, ଓ ପିଇ ଦିଏ। ଖାଇବା ଟିକେ ଲେଟ୍ କରିବୁ, ଜଳଖିଆ ଆଗେ ଟିକେ ଦେଇଦେବୁ, ତାପରେ ଖାଇବା। ଦୀପାବଳିରେ 2 ଜଣ ପିଲା ଆସିଥିଲେ, ବୋଧେ ଦେଖିଥିବ କି ନାହିଁ କ'ଣ, ସିଏ ବହୁତ ପତଳା ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମର ସେଇଠି ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲୁ। ମାନେ ପୁଅ କହିଲା ମାମା ଦେଖ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ, ମାନେ ଚିହ୍ନି ହେଉନି, ପତଳା ତ ବହୁତ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ମାନେ ମୋଟା ଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହୁଏ ନା ମୋର ଟିକେ ନା ମାନେ ମନେ ରଖିବାରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ଟିକେ ନା ଏପଟ ସେପଟ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ସାରାଙ୍କର ନାଁ ସେମିତି କିଛି କୁହେନି, ଅଳ୍ପ କାହାର ଯଦି ନାଁ ଟିକେ ମନେ ରହିଯାଇଥାଏ କହିଦିଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିଲେ କ'ଣ ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏମିତି କରିକି ତ ଆମର ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ମାନେ ଦିନ କଟେଇ ଚାଲିଛୁ। ମୋତେ ବି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ପୁଅ ବି କୁହେ ଯେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ପାଟି ମାଗୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହୋଟେଲରେ ଖାଇଦେବେ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଇଦେବେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଘରେ ଅଛି, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଘରେ ଖୁଆଇଲେ ଭଲ ହେବ। ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତି ନାଇଁ ଆମେ ଯିବୁ ଆଉ ଘର ଖାଇବା ଟିକେ ଖାଇବୁ, ଦେଶୀ ଖାଇବାକୁ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ପୁଅ ତ ମୋ ପାଖରେ ରହିଛି, ମୁଁ ବି ରହିଛି, ତେଣୁ ରୋଷେଇ କରିକି ପୁଅକୁ ଦେଉଛି। ପୁଅ ସେଇଟା ଅନୁଭବ ବି କରିପାରୁନି। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ନିହାତି ଭାବରେ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଖାଇବାର ସବୁ ବଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ବି ହେଇସାରିଲାଣି, ସେମାନେ ପିଲାମାନେ ବସି ଖାଇବେ। ପୁଅ ତ ଖାଇକି ମୁଁ କୁହେ ନା ସବୁବେଳେ, ପୁଅ ସବୁବେଳେ କୁହେ ମାମା କ'ଣ ସେମିତି ଭଲ ବନେଇଛି, ସେମିତି ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଛି, ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ କୁହେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖାଆନ୍ତି କୁହନ୍ତି ନାଇଁ ଆଣ୍ଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଭଲ ସେଇଟା ଭଲ, ଏମିତି ଭଲ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ବନଉଥିବୁ, ଖାଉଥିବୁ, ଦେହ ଖରାପ ହେଉଥିବ, ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବ, ପୁଣି ଚାରିପଦ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ସକାଶେ ଯେମିତି ପାରିଲି ସେମିତି ବନେଇଲି। ସେମାନଙ୍କୁ ବାଢ଼ି ଦେଇକିନା ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମାର୍କ କଲି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ମୋବାଇଲ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ପଚାରିଲା ବେଳୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଆମେ ଘରକୁ ପଠେଇବୁ, ମମିକୁ ଦେଖେଇବୁ ଯେ ଏମିତି ଯାଇଥିଲୁ, ଆଦର୍ଶ ଡାକିଥିଲା ଆଉ ଆଣ୍ଟି ଏମିତି ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି। ମନରେ ତ ଖୁସି ବି ଲାଗିଲା, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ତ ଆଇଟମ୍ ବନେଇଛି, ଭାବୁଥିଲି ଆଉ ବେଶୀ ଆଇଟମ୍ ବନେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେମାନେ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଯେ ନାଇଁ ଆଣ୍ଟି ବହୁତ ବନେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ବି ହେଇଛି। ଆଗରୁ ତ ଆମର 2 ଥର ପାର୍ଟି ହେଇସାରିଛି ଏଠି, ଏଇଥର ଟିକେ ଭଲ ହେଲା। ଅଳ୍ପ ବି ପିଲା ଆସିଥିଲେ, ଭଲ ବି ସେମିତି ବନା ହେଇଥିଲା। ବେଶୀ ଆଇଟମ୍ ନହେଲେ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇପାରିବ, ଟାଇମ୍ ବି ମୋତେ ଠିକ୍ ହେଲା। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ କେବେ ଆମର ପାର୍ଟି ହେବ, କାହିଁକି ନା କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଏଠି ରହିବେ କି ଚାଲିଯିବେ। ଆଉ ଆଦର୍ଶ ତ ରହିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆଗକୁ ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ନା, କିଛି ଆଉ ନାହିଁ ଫଙ୍କସନ୍। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଏପ୍ରିଲରେ ମୋର ବାର୍ଥଡେ ପଡ଼ୁଛି ନା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ରହୁଛୁ ଏପ୍ରିଲରେ ଆସିବୁ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଏଥର କିଛି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏବେ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଆସିକି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ଏଇମାନେ ରହିବେ, ପୁଣି କିଏ ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ହେବେ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଅ କହିଲା ମାମା ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ଟେଙ୍ଗ ମଗେଇ ଦେଲା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଥଣ୍ଡା ଆଣିବାର ଥିଲା, ପଛରେ ମନକୁ ଆସିଲା, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଟେଙ୍ଗଟି ବନେଇଦେବି। ବନେଇଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପିଇଲେ, ଗପସପ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେପଟକୁ ଯାଉଛି। କହିଲି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବି, ତୁମେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ, ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି, ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କର ଗପିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରହିଲି, ମୁଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ମୋର ଯେଉଁ ଏଇ ପ୍ରୟାସ ସବୁବେଳେ ଜାରି ରହିଥିବ। କାହିଁକି ନା ମୋର କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ପଳେଇ ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ସର୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ ବ୍ଲଗ୍, ଆଉ ରେସିପି ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ଲଗ୍ ବନା ହେଉଛି, ବାହାର ବୁଲାବୁଲିର ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ ବନା ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ପସନ୍ଦ ବି ଆସିବ। ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ଆହୁରି ଖୁସି ଲାଗିବ। ବଢ଼ିଆ ସେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି, ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ରେସିପି ଛାଡ଼ିବି। ଏଇଠି ରହିଲି, ପୁଣି ଆସିବି କହିଲି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଜୁହାର କଲି। ବାଏ ବାଏ।